بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے اپنے سے 10 گنا بڑی فورس کو شکست دینے والی پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی اس حربی قوت کا ذکر کریں گے کہ جس سے دشمن کے ایوانوں میں ہلچل مچ جائے گی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام محب وطن پاکستانیوں کو یوم دفاع کی مبارکباد۔ ناظرین، آج پوری قوم یوم دفاع منا رہی ہے۔ آج سے 55 سال پہلے بھارت نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کر کے ہماری قومی غیرت اور حمیت کو للکارا تھا۔ آج کے دن مسلح افواج اور قوم ایک ساتھ کھڑے ہو کر ملک کی تاریخ کے دفاع کا عہد کرتی ہے۔ 1965 میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے بعد اب ملک کی دفاع، فوجی حکمت عملی اور حربی آلات میں بہت تبدیلی ہو چکی ہے۔ ناظرین، ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے مسلح افواج کی کیا تیاریاں ہیں اور یہ کس قسم کے اسلحے سے لیس ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے ہم پاک فوج یعنی پاکستان آرمی کے بارے میں۔ ناظرین، ملکی جغرافیے پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کی تقریباً 7000 کلومیٹر طویل زمینی سرحد بھارت، چین، افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جن میں سنگلاخ اور برف پوش پہاڑ، میدان، صحرا، دریا، دلدلی زمینیں شامل ہیں۔ لہٰذا ہر علاقے کی مخصوص ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اس کو حربی آلات فراہم کیے جاتے ہیں اور افسران اور جوانوں کو تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان آرمی کے لڑاکا شعبوں میں انفینٹری یا پیدل فوج، آرمرڈ کور، آرٹلری یا توپ خانہ، آرمی ایئر ڈیفنس، انجینئرنگ کور، آرمی ایویشن اور اسٹریٹجک کمانڈ یونٹ شامل ہیں۔ پاکستان آرمی حقیقی معنوں میں 3 جہتی لڑاکا فورس ہے جو زمین، فضا اور سطح سمندر اور زیر آب فوجی آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، آج کے جنگی دور میں انفینٹری کسی بھی آرمی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان آرمی کی انفینٹری میں پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، فرنٹیئر ریجمنٹ، آزاد کشمیر ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ اور ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ شامل ہیں۔ جدید جنگی دور میں انفینٹری کو دشمن کے فائر سے محفوظ رکھنے کے لیے یا جلد از جلد دشمن کے علاقوں میں پہنچانے کے لیے انفینٹری میکنائزڈ جدید بختر بند گاڑیاں بھی پاکستان آرمی میں شامل ہیں، جنہیں پہاڑی، صحرائی اور میدانی علاقوں کی مناسبت سے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی آرمرڈ کور کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کے تیار کردہ الخالد ٹینک کو مین بیٹل ٹینک یا کنگ آف بیٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ملک میں تیار کردہ الزرار T-80 UD ٹینک، ٹائپ 85 IAAP اور ٹائپ 69 IAMP اور ٹائپ 59 ٹینک بھی آرمرڈ کور کا حصہ ہیں۔ آرمی آرمرڈ کور کا تربیتی مرکز نوشہرہ کنٹونمنٹ میں قائم ہے۔ ناظرین، آرمرڈ کور نے جنگ ستمبر 1965 میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ لاہور کے محاذ پر دشمن کی پیش قدمی کو روکا، جبکہ کھیمکرن کے مقام پر ٹینکوں کی مدد سے قبضہ کرنے میں مدد ملی تھی۔ اسی طرح جنگ ستمبر میں دشمن نے سیالکوٹ، چونڈا، ظفروال اور شکر گڑھ کے علاقوں میں ٹینکوں کی گھمسان کی لڑائی لڑی، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں جارحیت کرنے والوں کو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ ناظرین، اب بات کریں آرٹلری کی تو پاکستان کے توپ خانے میں 23 کلومیٹر تک مار کرنے والی 155 ملی میٹر قطر کی M1 اور 9A2 گن، 30 کلومیٹر تک مار کرنے والی 8 انچ قطر اور 200 کلو گرام وزنی گولہ پھینکنے والی گن اور 130 ملی میٹر قطر کی 27 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والی توپیں
30 किलोमीटर रीजन वाली M198 दीगर तोपें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा SLC-2 रडार जो 50 किलोमीटर से मिसाइल का पता लगाकर 35 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ये 1 मिनट में 10 रॉकेट 120 किलोमीटर रेंज तक दाग सकता है। नाज़रीन, तोपखाने के आहिनी हथियारों को ऑपरेट करने के लिए आहिनी हौसले और जिस्मानी साख्त वाले अफसरान और जवानों की ज़रूरत होती है। अफसरान और जवानों को स्कूल ऑफ अटर्ली में तरबियत दी जाती है। नाज़रीन, बात करें आर्मी एयर डिफेंस की, तो आर्मी एयर डिफेंस ने 71 जंगी जहाज़ों को मुख्तलिफ मारिकों में गिराया। सचिन के महाज पर आर्मी एयर डिफेंस ने 1995 से 1997 के दौरान 17 भारतीय हेलीकॉप्टर्स मार गिराए थे और 1971 की जंग में 104 जंगी तैयारों को हिट किया था, जिनमें से 39 क्रैश हुए और 1965 की जंग में 110 जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 32 जमीन बोस हुए। भारत ने खुद तस्लीम किया कि 1971 में उसके 48% तैयारों को नुकसान जमीनी फायर से हुआ, जबकि 30% फिजाई लड़ाई में हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ने बदलते हालात और टेक्नोलॉजी के तनाजुर में एयर डिफेंस सिस्टम को इंतहाई बेहतर बनाया है। आर्मी एयर डिफेंस के पास स्काई गाइडेड रडार, ओलिगन गन स्काई रडार 17 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को तलाश करने और 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर मौजूद लड़ाका तैयारे, मिसाइल और UAV को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बात करें जिराफ रडार और RBS-70 मिसाइल सिस्टम की, जो 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज की पेशगी तला देने के साथ रडार की मदद से अपने मिसाइल छोड़ता है और लड़ाका जहाज के मिसाइल छोड़ने से पहले अपने हदफ को निशाना बनाता है। इसके अलावा ये बख्तरबंद पर नस्ब DW-18 मिसाइल, FM-90 वेपन सिस्टम, लड़ाका तैयारों, क्रूज मिसाइल, आर्मर्ड हेलीकॉप्टर मार गिराने और FM-90 LY वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जदीद जंगी जहाज और UAV को मार गिराने की सलाहियत का हामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस को मजमूई तौर पर 94 सितारा जुर्रत, तमग़े इम्तियाज और इम्तियाजी असनाद तफवीज़ की जा चुकी हैं। इसका नारा है इल्म, अमल और इज्जत। नाज़रीन, अब बात करें हम पाकिस्तान की कोर ऑफ इंजीनियर्स की। पाकिस्तान आर्मी की असाल्ट इंजीनियर बटालियन के पास 200 प्लांट्स और आलात ऐसे होते हैं जिनकी मदद से कोर ऑफ इंजीनियर्स छोटे नदी नालों पर, दलदली इलाकों में और बड़ी आबी गुजरगाहों जैसा कि दरिया पर मिनटों से लेकर 1 घंटे में काबिले भरोसा पुल और रास्ते बनाने की सलाहियत रखता है, जो चंद मीटर से लेकर 100 मीटर तक तवील हो सकते हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक काम दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए कम से कम वक्त में बारूदी सुरंगें बिछाना भी होता है। रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम में माइंस की 24 ट्यूब्स होती हैं और ये 15 किलोमीटर दूरी तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, माइंस डिस्पेंसिंग सिस्टम 600 मीटर की गहराई तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन बिछाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, बात करें अब पाकिस्तान आर्मी की कोर ऑफ सिग्नल्स के हवाले से। मैदान जंग में मौजूद सिपाही और मैन वार रूम में राबिता बरकरार रखना और दुश्मन हमले से आगाह करने की जिम्मेदारी कोर ऑफ सिग्नल्स पर होती है। कोर ऑफ सिग्नल्स दौरान जंग फील्ड कमांडर को वॉइस मैसेज और डाटा की फराहमी करता है। फील्ड फॉर्मेशन के पास आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के रडार भी होते हैं। नाज़रीन, अब बात करें पाकिस्तान की फिजाई सरहदों के मुहाफिजों की। 27 फरवरी 2019 का वो दिन भुलाए नहीं भूल सकते कि जब पाक फिजाइया ने एक जबरदस्त ऑपरेशन में भारत को धूल चटाई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ भारत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए बल्कि एक फौजी को भी कैदी बना लिया था और इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने दिन की रोशनी में भारत को पैगाम दिया था कि उसके फौजी असासे पाकिस्तान के निशाने पर हैं। नाज़रीन, पाक फिजाइया की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास फौजी तैयारों की तादाद 1400 के लगभग है, जिसमें से 786 लड़ाका और हमलावर तैयारे, 51 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 500 तरबियती तैयारे शामिल हैं। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 300 से शायद,
جس میں سے 55 حملہ ہیلی کاپٹرز شامل ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کے پاس بغیر پائلٹ کے طیارے بھی موجود ہیں۔ ابتدائی طور پر پاکستانی فضائیہ کا طیاروں کے حصول کے لیے انحصار دیگر ملکوں پر ہوتا تھا، جن میں فرانس، برطانیہ اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ تاہم گزشتہ 3 دہائیوں میں پاکستان نے اپنی فضائیہ کا انحصار چین اور مقامی پیداوار پر منتقل کر دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے پاس 120 سے زائد JF-17 تھنڈر طیارے، 45 امریکی ساختہ F-16، 69 انٹرسیپٹرز، 90 میراج اٹیکر اور 136 چینی ساختہ F-7 لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس فضا میں ایندھن بھرنے کے لیے 3 ٹینکر IL-78 بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نگرانی اور دیگر امور کے لیے ساب، Y-8، فالکن 20، کنگ ایئر 350، CN-235، C-130 اور Y-12 طیارے بیڑے کا حصہ ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے چین کے اشتراک سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 تک طیارے تیار کر لیے ہیں۔ ناظرین، اپنی تربیت کے لحاظ سے پاک فضائیہ کو مختلف کمانڈز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نارتھ، سینٹرل اور سدرن ایئر ڈیفنس، ایئر فورس اور اسٹریٹجک کمانڈ شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کی تربیتی اکیڈمی رسال پور میں قائم ہے، جہاں ہر طرح کے آفیسرز کو تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کا ایئر وار کالج کراچی میں قائم ہے، جہاں فضائی جنگ کی حکمت عملی کی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسٹریٹجک کمانڈ فورس آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی بات کریں تو مئی 1998 میں پاکستان نے ایٹمی طاقت بن کر ملکی دفاع میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا تھا۔ چاگی کے پہاڑوں پر پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے ایٹمی تجربوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ہی پاکستان نے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی سربراہی میں اسٹریٹجک کمانڈ قائم کی، اور پھر پاکستان آرمی، بحریہ اور فضائیہ نے بھی اپنی اپنی سطح پر یہی کام کیا۔ ناظرین، فضائیہ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے پاس براک اور براک میزائل موجود ہیں۔ اس جدید نظام کو پاکستان کے دفاعی نظام میں چند سال پہلے شامل کیا گیا تھا۔ براک ڈرون 20,000 فٹ کی بلندی پر 8 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے، جو 220 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار پر پرواز کرتے ہوئے 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس میں لگے کیمروں کی مدد سے زمین پر موجود نقل و حرکت کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بات کریں شیپر UV ڈرون کی، جو فضا میں مسلسل 7 گھنٹے تک 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر اڑ سکتا ہے، اور یہ بھی میزائل داغنے اور زمین کے ویژول رپورٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے میزائل سسٹمز کی۔ پاکستانی ساختہ 350 کلومیٹر ہدف تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والا براک کروز میزائل سسٹم تمام فائٹر ایئر کرافٹ پر نصب کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اسٹیلتھ ڈیزائن کی وجہ سے اس کو ریڈار پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، نصر میزائل کی بات کریں، 70 کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے پیشہ ورانہ مشقوں میں فائر بھی کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، بابر کروز میزائل کی بات کریں تو 450 کلومیٹر کے دائرے میں ہر قسم کے ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم خود کار میزائل لوڈنگ سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ میزائل زمین کی ساخت کے ساتھ پرواز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ریڈار پر نشاندہی ممکن نہیں ہوتی۔ ناظرین، شاہین میزائل 600 کلومیٹر جبکہ شاہین 3 میزائل سسٹم 2750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے اور ہر قسم کا وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہدف کو نشانہ بنانے والے غوری میزائل کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی جدید ترین میزائلی قوت کے طور پر ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے جن کے پاس سب سے ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ ناظرین، اب بات کریں پاکستان کے پانیوں کی حفاظت کرنے والی پاکستان نیوی کی۔ ناظرین، عالمی قوانین کے تحت پاکستان کی اپنی سمندری حدود ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کے اندر 2,40,000 کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط خصوصی معاشی زون، اس کے ساتھ اضافی طور پر 50,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا کانٹیننٹل شیلف ہے۔ یوں پاکستان کے پاس فضا اور زمین کے علاوہ
समुंदर में एक बड़ा रकबा मौजूद है। नाजरीन, अगर पाकिस्तान के मशरिक में देखा जाए तो भारत की एक बड़ी और मजबूत बहरिया मौजूद है, जबकि मगरिब में बहरा अरब में मौजूद पाकिस्तान के करीब तरीन मुल्कों में ईरान, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात से लेकर अफ्रीका तक कोई काबिल जिक्र मैरीटाइम कुव्वत मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी बहरिया को 4 सतही जंग के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान बहरिया सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब, जमीनी और फिजाई कार्रवाई करते हुए अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है और इसके पास छोटे बड़े बहरी जहाजों की तादाद 100 से जायद है। नाज़रीन, पाक बहरिया की सतह-ए-आब के फ्लीट को सरफेस वॉरियर कहा जाता है और ये शोबा क़याम पाकिस्तान के साथ ही कायम कर दिया गया था। समुंदर में अमन कायम रखने के लिए सतह-ए-आब पर फ्रैगेट, अटैक क्राफ्ट्स और दीगर पेट्रोलिंग बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तानी बहरिया के 2 डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन्स हैं, जिनमें 25 और 18 डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन शामिल हैं। इन स्क्वाड्रन्स में पाकिस्तानी बहरिया के मुतअद्दिद बहरी जहाज शामिल हैं, जो मुख्तलिफ तरह के खुदकार और नीम खुदकार असलहे से लैस होते हैं। इस स्क्वाड्रन में मौजूद बहरी जहाज़ों पर मुख्तलिफ नौइयत की तोपें फिट हैं, जबकि ये बहरी जहाज मुख्तलिफ रेंज तक मार करने वाले फिजाई, सतह-ए-आब, खुश्की और ज़ेर-ए-आब अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल, टारपेडो और डेथ चार्ज से लैस होते हैं। नाज़रीन, पैटर्न स्क्वाड्रन की बात करें तो इसमें बर्क रफ्तार अटैक क्राफ्ट शामिल हैं, जिनमें छोटी लेकिन कारी ज़रब लगाने की सलाहियत रखने वाली बोट्स हैं, जो मैरीटाइम सरहदों की हिफाजत के अलावा दुश्मन को फौरी तौर पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाकों में घुसकर कार्रवाई की सलाहियत भी इसके पास मौजूद है। नाज़रीन, सतह-ए-आब से नीचे जंग लड़ने के लिए सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी बहरिया की सबमरीन कमांड 1964 में कायम की गई और खित्ते में पाकिस्तान नेवी पहली बहरी कुव्वत थी जिसने सबमरीन कमांड बनाई। इस वक्त पाकिस्तान के पास 9 आबदोज़ें हैं, जो हशमत क्लास आबदोज़ अगस्टा 70A क्लास सबमरीन पर मुश्तमिल है, जबकि इटली के डिजाइन करदा 3 मैजिक क्लास सबमरीन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अगस्टा 90 आबदोज़ सबसे ज्यादा जदीद है, जो समुंदर में ज्यादा गहराई तक जाने के अलावा ज्यादा अरसे तक ज़ेर-ए-आब रह सकती है। नाज़रीन, ये आबदोज़ें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से लैस होती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ज़ेर-ए-आब अपनी हरबी सलाहियत को बढ़ाने के लिए चीन के साथ जदीद और तेज तरीन काम करने वाली आबदोज़ का मुआहदा किया है। कहा जा रहा है कि 2028 तक पाकिस्तानी बहरिया के पास एटमी आबदोज़ें भी मौजूद होंगी। नाज़रीन, 1971 में ज़ेर-ए-आब जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान नेवी की वो आबदोज़ आज भी पाक बहरिया म्यूजियम का हिस्सा है, जिसने बैक वक्त भारत के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिसमें एक गर्क हो गया था जबकि दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचा था। नाज़रीन, पाकिस्तानी बहरिया के पास एयर स्क्वाड्रन्स भी मौजूद होते हैं। मुतअद्दिद नौइयत के फिक्स विंग, रूटर विंग तैयारे शामिल हैं। पाकिस्तान नेवी का एयरबेस PNS मेहरान कराची और तुर्बत में कायम किया गया, जबकि ओमाड़ा पर लैंडिंग की सहूलत दस्तयाब है। नाज़रीन, फिक्स विंग में पाकिस्तानी बहरिया के पास फोकर F-72, ATR-P3C ओरियन और दीगर निगरान तैयारे शामिल हैं। उन तैयारों में समुंदर की निगरानी के जदीद आलात, रेडार और हसास कैमरे मौजूद हैं। इसके साथ साथ उन तैयारों में फिजा से अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी मौजूद है। नाज़रीन, ये तैयारे मुतअद्दिद इक़साम के मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, हार्पून मिसाइल और टारपेडो से भी लैस होते हैं। दौरान परवाज ये न सिर्फ दुश्मन की तलाश कर सकते हैं, बल्कि ये अपने कमांड एंड कंट्रोल को इत्तला देने के साथ साथ दुश्मन के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई करने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी बहरिया 1965 की जंग से हासिल होने वाले तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए वार रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का क़याम अमल में लाई है। इब्तदाई तौर पर यह फोर्स नेवी मैरीन कहलाती है, जिसे पाकिस्तान और भारत के साथ मौजूद दलदली इलाकों में तैनात किया गया है। नाज़रीन, नेवी की फोर्स फिजा से समुंदर, फिजा से जमीन और समुंदर से जमीन या जमीन से समुंदर में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती है। नेवल मैरीन के अलावा नेवी सेल की खुसूसी फोर्स कायम की गई है,
جو فضا، پانی اور خشکی تینوں پر بیک بک کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، نیوی سیل کے کمانڈو فضا سے سمندر میں پیراشوٹ یا بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ لگانے، دشمن کے جہازوں پر قبضہ کرنے اور بورڈنگ آپریشن کرنے کا بھرپور ہنر جانتے ہیں۔ ناظرین، 1965 سے لے کر آج تک پاکستان نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے اور پاکستان کی بری، بحری اور فضائی سرحدوں کے محافظ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو آج بھی ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور پوری دنیا میں ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔